بسم الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبراتنا كبران يا ኒበር ቲቪ ማልቆራን ቤተሰቦች ዛሬ በጣም ለየት ባለ መልኩ ትልቅ እንግዳ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በሀገረ ፓኪስታን እጅግ ታዋቂ የሆኑ ከመቶ በላይ ሀገራትን የጎበኙና የታላቁ የሼክ አብዱል ባሲጥ አብዱል ሰመድ እንግዲህ ታላቁ ምስሪ ቃሪ ደረሳ የሆኑ አንጋፋ ቃሪ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። የዛሬው ሼኻችን ሰይድ ሰደቃት علي الشيخ الفاضل الكريم المقرئ والقارئ يسنيالو إن شاء الله بتأم كون جهنا قويتها بتأم ليت يالو تلاوتشن يمنا دامت يهونال شيخنا الفاضل والله إنه كبر شيخاتشن بهجراتشن بهولتو سدت هجر هبشة بمجنيتو تلاك دسنا كرات سمانال نورتم የኛን ቻናልና የማዕል ቁርአን ፕሮግራማችንን ስለጎበኙልንም እናመሰግናለን። እንግዲህ ውይይታችን ከመጀመራችን በፊት ካሉት ግሩም የቁርአን አቀራረብ በጣም አጭር የሆነ ቲላዋ ቂራአ እንድታሰሙን እንፈልጋለን። ከዚያም ውይይታችን ይቀጥላል። أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد الله 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 أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا الله أيحسب أن لم يره أحد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا الله أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين الله الله
فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة الله أكبر الله أكبر فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم الله الله አላህ ጥራት ይገባው። ይህ ምን አይነት ያማረና ጥሩ መዓዛ ያለው የቁርአን ንባብ ነው። የተከበሩ ሼኻችን በእውነት ጆሮአችን በደስታ ረክቷል። ሱብሃንአላህ። ከየት ልጀምር? ጥያቄዎቹ ሁሉ ጠፍተውብኛል። ከየትኛውም ቦታ ቢሆን ጀምር፣ ምንም ችግር የለውም። تميز تلاوتكم كما سمعنا بجمال الأداء እዚህ ጋር አንድ ጅማሬ የቁርአን ቃሪ ወይም አንባቢ የቁርአንን ትርጉም በላቀ ሁኔታ ለማድረስ እንዴት መቃማትን የድምጽ ስልቶችን መጠቀም ይችላል? لخدمة معاني القرآن الكريم. طبعا يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن بلحون العرب. بلحون العرب. بلحون العرب هذه المقامات. هذه المقامات. وزجل القرآن بأصواتكم هذا برضو يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم. በእርግጥ የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁርአንን በአረቦች የዜማ ስልት ቅሩ ብለዋል። የአረቦች የዜማ ስልት ማለት ደግሞ እነዚህ መቃማቶች ናቸው። ቁርአንን በድምጻችሁ አስውቡት የሚለውም ሌላኛው የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንግግር ነው። ስለዚህ ያማረ ድምጽ ከአላህ የተሰጠ ጸጋ ነው። መቃማት ደግሞ የሰው ልጅ ስሜትና ስነ ልቦና ጋር የተያያዘ ጥበብ ነው። ሰዎች ሁሌም ለውጥን ይወዳሉ። تقرأ القرآن على طول ለምሳሌ ቁርአን ስትቀራ በአንድ አይነት የድምጽ ስልት ወይም መቃም ብቻ ለ15 ደቂቃ ብትቀራ አንባቢውም ሆነ አድማጩ ሊሰለቸው ይችላል። ነገር ግን የድምጽ ስልቶችን ወይም መቃማትን ያቀያየርክ ብትቀራ አድማጮች ሳይሰለቹ ለግማሽ ሰዓት ወይም ለ50 ደቂቃ ወይም ለሰዓታት ሊያዳምጡ ይችላሉ።
ሰዎች ለውጥን ይወዳሉ። የድምፅ ስልቶች ሲቀያየሩ አድማጭ ካንተ ጋር የመቆየት እድሉ ይጨምራል። عندما تتغير في سماعه نعم يمكن أن يبقى معك وهو سامع القرآن الكريم. صح. و يعني شيوخ قليل في العالم በዓለም ላይ ብዙ የድምፅ ስልቶችን አቀናጅተው የሚቀሩ ቃሪዎች ጥቂት ናቸው። أكثرهم يعني بيعات وبعدين አብዛኞቹ በያቲ፣ ሲካ፣ ስባ وسبا ونهوند وعجم وجاركة وكرد ኩርድም ቢሆን በጣም ጥሩ መቃም ነው። ሂጃዝም አለ። እኔ አልሐምዱሊላህ በ9 አይነት መቃሞች መቃየር እችላለሁ። በአንድ ንባብ ቁርአን ውስጥ 9 መቃሞችን መጠቀም ይችላሉ። አዎ፣ በአንድ ንባብ ውስጥ ለምሳሌ በሱረቱል ከውሰር ላይ ሁሉንም መቃም ቀያይሬ ማንበብ እችላለሁ። ጥቂት ቢጋብዙን በግብፅ የንባብ ስልት ናሙና ያሰሙን። ለምሳሌ በሂጃዝ መቃም ልጀምር። ቢስሚላሂር ረህማኒር ረሂም إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر አላህ ይባርኮት። ይሄ የሂጃዝ መቃም ነው? አዎ፣ ይሄ ሂጃዝ ነው። አሁን ደግሞ በቃም ሲካ ኢና አዕጠይናከ አልከውሰረ ፈሰሊ ሊረቢከ ወንሐር ኢነ ሻኒአከ ሁወል አብተር። እያንዳንዱ መቃም 3 ደረጃዎች አሉት። ቀራር ዝቅተኛ ድምፅ፣ ጀዋብ መካከለኛና ጀዋብ አልጀዋብ በከፍተኛ ድምፅ። በሁሉ መቃሞች ላይ እነዚህ ደረጃዎች አሉ። ማለትም ከዝቅተኛው ድምፅ ተነስተው ወደ ላይኛው ድምፅ ነው የሚያነቡት? አዎ ልክ ነው፣ እንደዛ ነው። አሁን ደግሞ መቃም ሲካ፣ በሲካውን ደግሞ ጀዋብ መካከለኛ ድምፅ አሰማል። أعطيناك الكوثر هذا قرار إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر هذا جواب አሁን ደግሞ ጀዋብ አልጀዋብ በጣም ከፍተኛ ድምፅ አሰማሃለሁ። ይህ ትንሽ ከበድ ይላል። ኢና አዕጠይናከ الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر هذا جواب الجواب ይህ በጣም ከባድ ነው። يعني الصوت አዎ በጣም ከባድ ነው። ድምፁ 100% ዝግጁ መሆን አለበት። ድምፅህን ትንሽ እንኳን ካዛልከው ወይም ከደከመ ልታደርገው አትችልም። አሁን ደግሞ በነሐዋንድ ዜማ መቃምን ሞክረው። ኢና أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر هذا جواب الآن جواب الجواب አሁን ጀዋብ አልጀዋብ በጣም ከፍተኛ የድምፅ ቃና ላድርገው።
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دار الكبرى قرآن النايدين تمرت معاكلوشنا. دار الكبرى قرآن النايدين تمرت معاكل قرآن كقاعدة جمرو اسك حفظ درس يستمر ቆይቷል. دار الكبرى እንግዲህ አሁን ደግሞ በአይነቱ ልዩ የሆኑ የተለያዩ አዳዲስ ፓኬጆችን ይዘው ወደ እናንተ ብቅ ብሏል. የኪታብ ወይ መሰረታዊ የዲን ትምህርቶችን መታገኙበትን ፓኬጅ አዘጋጅተናል። በፊቅህ በሐዲስ በሲራና በአቂዳ በሰርቲፊኬት ደረጃ መታገኙበትን እድል አመቻችቶላችኋል። ምናልባት ቁርአንን በአካል ወይም በኦንላይን የማንበቢያ ጊዜ ካጡ በ15 ቀን ያለ ኡስታዝ መታነቡበትን የቪዲዮ ኮርሶችን አዘጋጅተንላችኋል። ተርቢያ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ከቤቱ ሆነው በኦንላይን ሊያገኙት የሚችሉ የልጆች አስተዳደግ በቁርአን ምልከታ በሚል ርዕስ ትሬኒንግ አዘጋጅቶላችኋል። ተጨማሪ ፓኬጆችን ማግኘት ከፈለጋችሁ ዳሩል ኩብራን ምርጫው ያድርጉ። وانحر إن شانئك هو الأبتر ይህ ናሃዋንድ የዜማ ስልት ይባላል። ሱብሃንአላህ ቁርአን በዚህ መልኩ ሲቀራ ምንኛ ያምራል። ትርጉሙንም ጭምር በዜማው ውስጥ ማስተላለፍ ይቻላል። እኔ ሁልጊዜ በቁርአን ውድድሮች ላይ እሳተፋለሁ። የመቃማት የዜማ ስልቶች ዳኛም ነኝ። እንዲህ ባለ ረጅም ትንፋሽ ስትቀሩ አንድ ጥያቄ ወደ አእምሮ ይመጣ። ብዙ ወጣቶች ቃሪዎች የዚህ ረጅም ትንፋሽ ሚስጥር ምን እንደሆነ ማወቅ ይፈልጋሉ። ልዩ ልምዶች ወይም ቴክኒኮች አሉ? ከሁሉ በላይ አስፈላጊው ነገር አሕካም አልተጅዊድ ወይም የአቀራር ህጎች ናቸው። አንድ ቃሪ ረጅም ትንፋሽ ከፍተኛና የሚያምር ድምጽ ቢኖረውም በተጅዊድ ህጎች ላይ ጉድለት ካለበት እሱ ቃሪ ብቁ ሊባል አይችልም። በዚህ ዘመን ያሉ አንዳንድ ግብፃውያንና ኢራናውያን ቃሪዎች እንኳን ለተጅዊድ ህጎች ተገቢውን ትኩረት አይሰጡም። በአቀራር ወቅት ስህተቶችን ይሰራሉ። ተጅዊዱን ችላ ይሉታል። يخطئون في الأحكام يعني عندما أحكام التجويد خلي ولي يعني وهم عندهم يعني نفس እነሱ ረጅም ትንፋሽና ማራኪ ድምፅ አላቸው። صوت عالي والله تمام አላሁ አክበር። በየመድረኩም ሲቀሩ ጥሩ ሊመስሉ ይችላሉ። ولكن لما تروح في المسابقة خلاص ገና ካቀራሩ መጀመሪያ ላይ ይወድቃሉ። በትክክል በውድድሩ ወቅት ተጅዊድ ቁጥር 1 መስፈርት ነው። ለምሳሌ አጠቃላይ 100 ነጥብ ቢኖር 35 ነጥብ የተጅዊድ የአቀራረብ ህግጋት ስርዓትን ለጠበቀ አቀራረብ ይሰጣል። 25 ነጥብ ለመቃማት ወይም ለዜማው፣ 20 ነጥብ ለድምጽ ውበት፣ እንዲሁም 20 ነጥብ ለቆምና ጅማሬ ወቅፍ ወልኢብቲዳዕ ይሰጣል። በዚህ መልኩ አጠቃላይ ድምር ውጤቱ 100% ይሆናል። ይህም ማለት ድምጽህ ከፍተኛ ከሆነና ትንፋሽህ ረጅም ከሆነ ከነዚህ ዘርፎች 15 ነጥብ ልታገኝ ትችላለህ። ነገር ግን የተጅዊድ ህግጋት አጠባበቅህ ጉድለት ካለበት ሁሉም ደረጃ ውጤትህ ዝቅ ይላል። በውድድሮች ላይ በተለይ የተጅዊድ ህግጋት ደግሞ ህግጋት ደካማ ከሆኑ እኔ እንደማስበውና እንደማምነው ቁጥር 1 መሆን ያለበት የተጅዊድ ህግጋት ነው። በመቀጠል መቃማት ወይም ዜማ፣ ከዚያም የድምፅ ውበትና የትንፋሽ ርዝመት ይመጣል። ጠንካራ የተጅዊድ እውቀት ከሌለህ አንተ ቃሪ ተብለህ ልትጠራ አትችልም። ነገር ግን ለምሳሌ አንድ ቃሪ ጥሩ የተጅዊድ እውቀትና የሚያምር ድምፅ ቢኖረው ግን ደግሞ ትንፋሹ አጭር ቢሆን ይህንን እንዴት ማስተካከል ይቻላል? ይሄማ ቃሪ ነው። የተጅዊድ ህግጋቱ የተስተካከሉ ከሆነው ምንም እንኳ ረጅም ትንፋሽ ወይም ልዩ ድምፅ ባይኖረውም እሱ ቃሪ ነው። መምህርና አስተማሪም ሊሆን ይችላል። ታዲያ
ያንን ረጅም ትንፋሽ እንዴት ሊያገኘው ይችላል? ረጅም ትንፋሽ ከአላህ የተሰጠ ጸጋ ነው። ከአላህ የተሰጠ ጸጋ ነው። የሚገርም። አዎ ከአላህ የተሰጠ ጸጋ ነው። ወደ ኋላ መጀመሪያው ጉዞ ስንመለስ የቁርአን ሐፊዝ መሆን ሂደቶ ምን ይመስል ነበር? በሂፍዝ ወቅት የሚያጋጥሙ ፈተናዎችን ለማለፍ የረዶት ዋና ዋና ምክንያቶች ምንድን ናቸው? ብዙ ፈተናዎች አሉ አይደል? ቁርአንን ያሐፈዝኩት በ15 ዓመቴ ነበር። ከዚያም በ16 ዓመቴ 1966 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የፓኪስታን ሬዲዮ ጣቢያ ገባሁ። በ1969 በፓኪስታን ቴሌቪዥን ጣቢያ ተቀጠርኩ። በ1971 በውድድሮች ላይ መሳተፍ ጀመርኩ። በፓኪስታን ብዙ ውድድሮች አሉ። ሁሌም አንደኛ ወጣ ነበር። አልሐምዱሊላህ። በመቀጠል በዓለም አቀፍ ውድድሮች መሳተፍ ጀመርኩ። ለመጀመሪያ ጊዜ በ1971 በማሌዥያ፣ በ1973 ደግሞ በድጋሚ በማሌዥያ ተወዳደርኩ። ከዚያም በኢራን በ1989 ተሳትፌ ሁለተኛ ወጣሁ። وموريتانيا 91 موريتانيا رقم 2 في الجائزة يعني በ1991 ደግሞ በድጋሚ ሁለተኛ ደረጃ አገኘሁ። ለመጨረሻ ጊዜ የተወዳደርኩት በባንግላዴሽ ሲሆን አንደኛ ወጣሁ። በዓለም አቀፍ ውድድር? አዎ በዓለም አቀፍ ውድድር። ከዚያም በብዙ ሀገራት የተለያዩ የቁርአን ቅጂዎችን ሙስሐፍ ቀርጬ አስመዝግቤያለሁ። ለምሳሌ በኩዌት መንግሥት የቁርአን ሬዲዮ ጣቢያ ሙሉ የቁርአን ቅጂ በሙርተል ስልት ቀርጫለሁ። በፓኪስታንም በተደጋጋሚ በሙርተል እና በሙጀወድ ስልቶች ቀርጫለሁ። በሁለቱም ስልቶች? አዎ በሁለቱም። ከዚያም በተለያዩ ቋንቋዎች የተዘጋጁ የቁርአን ቅጂዎችን ቀርጫለሁ። በአሁኑ ጊዜ በዩቲዩብ እና በማኅበራዊ ሚዲያ ገጾች ላይ ከ12 እስከ 13 የሚደርሱ የእኔ ቁርአን ቅጂዎች ሙስሐፍ ይገኛሉ። 12 و13 مصحف موجود تسجيلات موجود يعني في العالم يعني በዓለም ዙሪያ ማለት ነው። በሁሉም ቋንቋዎች ሙሉ በሙሉ በተለያዩ ቋንቋዎች በእንግሊዝኛ፣ በኡርዱ፣ በኖርዌይ፣ በስፓኒሽ አሁን ደግሞ በጃፓንኛ፣ በቻይንኛና በሩሲያኛ ቋንቋዎች ላይ እየሰራን ነው። نحن نشتغل عشان الياباني وصيني وروسيا يعني ما شاء الله እናንተ ቁርአንን እንደ ዳዕዋ ጥሪ እያቀረባችሁ ነው ማለት ነው። አዎ ይህ ዳዕዋ ነው። መልእክቱ በሁሉም ቋንቋዎች ለዓለም ሁሉ መድረስ አለበት፣ ሰዎች እንዲረዱት። ይህማ ማንኛውም የቁርአን ቃሪ በሕይወት ሊያደርገው የሚገባ ነገር ነው። በተለይ ደግሞ አረብኛ በማይናገሩና በእነዚህ ቴክኒኮች ካልሆነ በስተቀር መልእክቱ በማይደርሳቸው የዓለም ክፍሎች ለሚኖሩ ሰዎች ትልቅ ዳዕዋ እንደሆነ አስባለሁ። ወደ አራተኛው ጥያቄ ልለፍ። ፓኪስታን በታላላቅ ቃሪዎችና ሸኾች ትታወቃለች። ከኢትዮጵያ ወደ ፓኪስታን ከሚሄዱ ዳዒዎች እንደምንሰማው የፓኪስታን ሕዝብ ለቁርአን ያለው ፍቅርና ቁርአንን እንደ አርአያ ማየቱ የሚደንቅ ነው። ለመሆኑ ፓኪስታን በዚህ ረገድ ምን ለየት ያለ ነገር አላት? أول مرة الشيخ أبو الباسط رحمه الله በመጀመሪያ ኡስታዛችን የነበሩት ሼኽ አብዱልባሲጥ ረሒመሁላህ በ1966 ፓኪስታንን ጎብኝተዋል። ያኔ እኔ 16 ዓመት ወጣት ነበርኩ። ከዚያ በኋላ ከ1966 እስከ 1994 ድረስ ምንም አይነት የቁርአን ፕሮግራሞች አልነበሩም። ፕሮግራሞቹ ተሰርዘው ነበር ማለት ነው? አዎ ተቋርጦ ነበር። አልሐምዱሊላህ በ1994 እኔ በፓኪስታን የቁርአን ፕሮግራሞችን በድጋሚ ጀመርኩ። ለመጀመሪያ ጊዜም ከመንግስት ጋር በመተባበር ከግብፅ ታላላቅ ቁርአን ቀሪዎች አምጥተናል። ለምሳሌ ሼኽ ራጊብ ሙስጠፋ ገልዋሽን ወደ እኛ መጥተው ነበር። እንዲሁም ሼህ ሰይድ ሰዒድ፣ ሼህ ኢካሽ፣ ሼህ ሰይድ ሙተዋሊ፣ አብዱልዓል እና ሼህ አንደቢ ረመዳን አንደቢ መጥተው ነበር። እነዚህ እኮ ትላልቅ የቁርአን አንባቢዎች ናቸው። አዎ ሁሉም ታዋቂ አንባቢዎች በክብረ በዓላት ላይ ታድመዋል። ይህ የተደረገው በመንግስት ሳይሆን በቤተሰብ በግል ወጪ ነው። ከዚህ ቀደም ዓለም አቀፍ ውድድር አልነበረንም።
በፍጹም ለመጀመሪያ ጊዜ ባለፈው ዓመት በአላህ ፈቃድ በመንግሥት ጥላ ስር በዓለም አቀፍ ውድድር ተካሄደ። በውድድሩ ላይ 57 ሀገራት ተሳትፈዋል። 57 دول شاركوا في هذه المسابقة الحمد لله ምስጋና ለአላህ ይሁንና የመጀመሪያው ደረጃ ለኢትዮጵያ፣ ሁለተኛው ለኢራን፣ ሶስተኛው ደግሞ ለፓኪስታን ሆኗል። وباكستان አልሐምዱሊላህ። በሚቀጥለው ዓመት ኢንሻአላህ ይህ ዓለም አቀፍ ውድድር ለሁሉም የክፍት ይሆናል። ለመላው ዓለም ጥሪ እናስተላልፋለን። ከአሜሪካ፣ ከካናዳ፣ ከሆላንድ፣ ከአውሮፓ፣ ከኢትዮጵያ፣ ከሁሉም 5 ደቂቃ የሚረዝም የድምፅ ቅጂ እንዲልኩ እናደርጋለን። እኛም እዚህ እናዳምጣለን። ከዚያም ማን በውድድሩ ላይ መሳተፍ እንዳለበት እንወስናለን። ለምሳሌ 200 የድምፅ ቅጂዎች ቢደርሱ ከእነሱ መካከል የ50 ሀገራትን ተሳታፊዎች እንመርጣለን። ኢንሻአላህ ዝግጅቱ በዚህ መልኩ ይቀጥላል። ለእናንተም የጥሪ ካርድ እንልካለን። ኢንሻአላህ ጥሪያችሁን እንቀበላለን። ኢንሻአላህ እኔ ሼኽ ስማቸው ማን ነበር? ቱፋ ሼኽ ኢብራሂም ቱፋ ከኢትዮጵያ ሙስሊም ጉዳዮች ምክር ቤት ፕሬዝዳንትን ጎብኝቻለሁ። ማሻአላህ በጣም ጥሩና አላህን የሚፈሩ ሰው ናቸው። ከዚህ በፊት አግኝቻቸው አውቃለሁ። ከእነሱ ጋር የጁምዓ ሰላትንም ሰግጃለሁ። እዚያ መስጂድ ውስጥ ቁርአንን ቲላዋ አቅርቤያለሁ። አልሐምዱሊላህ ማሻአላህ። ያን አቀራር መስማት አለ ኢንሻአላህ። ሰላህ ነው ተመልካችም የሼኹን አቀራር መስማት አለ። እኔም ኢንሻአላህ ወደ ፓኪስታን እንዲመጡ ጋብዣቸዋለሁ። ኢንሻአላህ ሼኻችን ወደ ቀጣዩና ወደ መጨረሻው ጥያቄ ልለፍ። ክቡር ሼኻችን እርስዎ ለብዙ የሙስሊም ወጣቶች አርአያ፣ የኑሮ ውጥረት፣ ማህበራዊ ሚዲያና መሰል ነገሮች ለሚያዘናጓቸው ወጣቶች የሚሰጡት ምክር ምንድን ነው? أحسن شيء للطلاب ለተማሪዎችና ለወጣቶች በጣም አስፈላጊው ነገር አደብ ነው፣ ስነ ምግባር። ለመምህራን፣ ለወላጅ አባትና እናት ክብር መስጠት በጣም አስፈላጊ ነው። ከዚያ ሌሊትም ቀንም በአግባቡ መስራትና ከፈጅር ሰላት በኋላ ቁርአን መቅራት አለባቸው። بعد صلاة الفجر يجب أن يكون لهم ورد يومي وكما هو معروف እንደምናውቀው ረመዳን እየቀረበ ነው። አንድ ሙስሊም ለረመዳን ራሱን እንዴት ማዘጋጀት لكي يهيئ نفسه لرمضان ولكن በስራህ፣ በቁርአን ጥናትህ ወይም በየትኛውም ዘርፍ ወደ ላቀ ደረጃ መድረስ ከፈለግ ከመምህራንህ ጋር ካለህ አደብና ክብር በላይ የተሻለ ቦታ የሚያደርስ ነገር የለም። ይህ አደብ ወይም ስነ ምግባር በጣም አስፈላጊ ነው። ያለ አደብ ከቁርአን ጋር መስተጋብር መፍጠር አይቻልም። አዎ ከቁርአን ጋር መስተጋብር መፍጠርም ሆነ ወደ እሱ መቅረብ አይቻልም። ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما هذا ضروري بدون هذا أدب مش ممكن لا يمكن أن نتعامل مع القرآن ولا يمكن أن نقترب منه أنا أعطيك واحد شيء አንድ ነገር ልንገር። ሼህ አብዱልባሲጥ አላህ ይዘንላቸው የእኛ መምህር ናቸው። እሳቸው የመኪና አደጋ አጋጥሟቸው ነበር። ምናልባት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1987 አካባቢ ይመስለኛል። በዚያን ጊዜ እኔ አሜሪካ ነበር የምኖረው። ከዚያም የሼህ አብዱልባሲጥ ልጅ ደወለልኝና ባባ አደጋ ደርሶባቸው አንዱ አይናቸው ተጎድቷል፣ ሙሉ በሙሉ ተጎድቷል አለኝ። በግብፅ ደግሞ ምንም አይነት ሕክምና አልነበረም። እኔም ወደ ግብፅ ሄጄ ሼኹን አየኋቸው። ከዶክተሮች ጋር ተነጋገርኩ። እነሱም ግብፅ ውስጥ ሕክምና የለም አሉኝ። ምናልባት አሜሪካ ሕክምና ሊኖር ይችላል ብዬ አሰብኩ። ሼኹ ወረቀቶቹን፣ የሕክምና ማስረጃዎችን ይዤ ወደ አሜሪካ ተመለስኩ። እዚያም ከዶክተሮች ጋር ተነጋገርኩ። እነሱም አዎ ሕክምናው አለ አሉኝ። ከዚያም ሼኹን ወደዚያ አሜሪካ እንዲመጡ አደረግኩ። የአንደኛ ማዕረግ የጉዞ ትኬት ስላኩላቸው። እኛ ጋር አሜሪካ ውስጥ ለአንድ ሙሉ ወር ቆዩ። ሕክምናው ኦፕሬሽን ተደርጎ አልሐምዱሊላህ አይናቸው ተመለሰ። عملت عملية الحمد لله تعافى رجع العين
ምናልባት በድሮ ቪዲዮቻቸው ላይ ሼኹ ጥቁር መነጽር አድርገው ታያቸው ይሆናል። አዎ አውቃለሁ። ይህ የሆነው ከሕክምናው በኋላ ነው። በዚያን ጊዜም አብሬያቸው ነበር። በሰፊው በሚታወቁባቸው መድረኮች ላይ ሳይቀር ጥቁር መነጽር ያደርጉ ነበር። አዎ በሁሉም መድረኮች ላይ። ይህም ከሕክምናው በኋላ የነበረ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ትልቅ እርዳታ አድርገውላችኋል። ማሻ አላህ። ይህ አደብ ነው። የአደብን ንግግር ልንገርህ። ቁርስ እየበላን ሳለ ሼኹ እንዲህ አሉኝ፣ ሼኽ ሰደቃት ሆይ በአላህ እምላለሁ ይህ የአሜሪካ ኮርን ፍሌክሽን በጣም ጣፋጭ ነው አሉኝ። እኛ ጋር አለ፣ ግን እንደዚህ ጣፋጭ አይደለም። እሳቸው ይህን እንደሚወዱ አወቅኩ። ከዚያ ቀን ጀምሮ እስከ ለተሞታቸው ድረስ ከአሜሪካ ወደ ካይሮ ኮርን ፍሌክስ ልክላቸው ጀመር። ይህ ለአስተማሪ የሚደረግ ክብር ነው። ይህ አደብ ነው። ይህ ካለህ ሁል ጊዜም ከፍ ከፍ ትላለህ። አሁን ዕድሜ 75 ማሻአላህ 75 ቢሆንም አሁንም አልሐምዱሊላህ ወደ ላይ በእውቀት ደረጃ እየወጣው ነው። በዚህ ዕድሜም በጣም ሥራ በዝቶብኛል። ይህ ከዑለማዎች እና ከወላጆች የሚገኝ ዱዓ ነው። ይህ ለወጣቶች የምመክረው ምክር ነው። ባረከላሁ ፊኩም ሼኻችን። በእውነት ቻናላችን ሚንበር አድምቀውታል። ነገር ግን በአዲስ አበባ ቆይታው አድክመንዎት ይሆን? አብሽሩ፣ ኢንሻአላህ ወደፊት እንገናኛለን። አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين ربنا يرحمنا وانت خير الراحمين ربنا يرحمنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز اغفر يا رب العالمين ربنا سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا اللهم انك غفور وخير من شر شرورهم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين برحمتك يا بارك الله شيخنا بارك الله ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ከሼኻችን ጋር የነበረን ቆይታ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። በጣም እንደወደዳችሁት ብዙ ቁም ነገር እንዳገኛችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። ብዙ ይህንን ፕሮግራም የምትከታተሉ ቃሪዎች ደግሞ በዚህ መልኩ ቁርአን ለመቅራት ደግሞ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ እንዲሁም ደግሞ ታዳጊ ልጆች ያሏችሁ ወላጆች ደግሞ ልጆቻችሁ እንዲሆኑ ዘንድ የሆነ እንደው ጭላንጭል በር እንደከፈተላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ፕሮግራማችንን በዚህ እናበቃለን። ሸኻችንን እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግነው። ጀዛኩሙላህ ኸይረል ጀዛ። ተመልካቾቻችንን ከኛ ጋር ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دار الكبرى قرآن النايدين تمرت معاكلوش نن. دار الكبرى قرآن النايدين تمرت معاكل قرآن كقاعدة جمرو اسكهيف زدرس يستمر قويتال. دار الكبرى انجدي أهم دقمو بأينة لي يهوني تلاقي أدرس باكيج تنيزو ودنا أنت بك أولوان. የኪታብ ወይም መሰረታዊ የዲን ትምህርቶችን መታገኙበትን ፓኬጅ አዘጋጅተናል። በፊቅህ፣ በሐዲስ፣ በሲራና በአቂዳ በሰርተፍኬት ደረጃ መታገኙበትን እድል አመቻችቶላችኋል። ምናልባት ቁርአንን በአካል ወይም በኦንላይን የማንበቢያ ጊዜ ካጡ በ15 ቀን ያለ ኡስታዝ መታነቡበትን የቪዲዮ ኮርሶችን አዘጋጅተንላችኋል። ተርቢያ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ከቤቱ ሆነው በኦንላይን ሊያገኙት የሚችሉ የልጆች አስተዳደግ በቁርአን ምልከታ በሚል ርዕስ ትሬኒንግ አዘጋጅቶላችኋል። ተጨማሪ ፓኬጆችን ማግኘት ከፈለጋችሁ ዳሩል ኩብራን ምርጫው ያድርጉ።